الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد اللہ رب العزت نے تین مخلوق اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائی۔ نمبر 1 انسان، دوسرے جنات اور تیسرے نمبر پر فرشتے۔ اللہ نے یہ تین مخلوق اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائی اور قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے دو مخلوق کا ذکر فرمایا، انسان اور جنات کا۔ فرشتوں کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا، وہ اس لیے کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، فرشتوں کے اندر اللہ نے وہ وصف اور مادہ نہیں رکھا کہ وہ اللہ کے حکم کی عدولی کرے، وہ تو صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کے اندر مصروف ہیں۔ لیکن انسان اور جنات کا اللہ نے اس آیت کے اندر تذکرہ فرمایا خاص طور پر اس لیے کہ اللہ نے اس دونوں کے اندر دونوں مادے رکھے ہیں۔ جہاں انسان طاقت رکھتا ہے عبادت کرنے کی، جہاں انسان کو اللہ نے قوت دی ہے کہ وہ اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرے، وہیں پر اس کے اندر یہ مادہ اور وصف بھی موجود ہے کہ اگر وہ چاہے اور اپنی نفس کے پیچھے وہ چلے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرے تو وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے عدولی کر لیتا ہے، وہ اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہے۔ مخلوقات اللہ نے عبادت کے لیے تین بنائی، انسان اور جنات اور فرشتے۔ فرشتوں کو اللہ نے ان سے باہر کیا کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ انسان اور جنات کا اللہ نے خصوصاً تذکرہ فرمایا اس لیے کہ ان کو بھیجنے کا مقصد عبادت ہے، نہ جبکہ یہ انسان اور جنات اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر گناہوں کو بھی انجام دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے انسانوں کو بنایا تھا اپنی عبادت کے لیے، اپنے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اپنی تابعداری کرانے کے لیے، اپنی فرما برداری کرانے کے لیے، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانوں کو نکال کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک یہ دنیا قائم ہے تا قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں اس دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں، میں تمہیں عبادت کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اس وقت میں تمام انسانوں نے کہا کہ ہمارا رب آپ ہیں، ہمیں آپ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے انسانوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا الست بربکم، اے مالک اے رب کائنات کیوں نہیں؟ بلا آپ ہمارے رب ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا شہدنا علی انفسہم، اس کے اوپر ہم گواہ بھی ہیں۔ اللہ نے اس عہد کو لیا اور اس عہد کو لینے کے بعد اس عہد کا نام رکھا عہد ازل یا عہد الست۔
उस वक्त में अल्लाह ने तमाम इंसानों से अहद लिया कि मैं तुम्हारा रब हूँ। जब उस वक्त में तमाम इंसानों से अल्लाह ने ये अहद ले लिया था कि तुम मुझे रब मानोगे, मेरी इबादत करोगे, लेकिन ये इंसान इस दुनिया के अंदर आने के बाद, इस दुनिया के अंदर जब इस इंसान ने अपने वजूद को पजीर किया है, जब अल्लाह ने इस इंसान को इस दुनिया के अंदर वजूद बख्शा है, तो ये इंसान अपने रब के उस वादे को भूल गया है। ये इंसान अपने रब के उस वादे को भूल चुका है कि तूने कायनात के रब के सामने तूने ये कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क़ालू बला, बला का लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल किया था। जब अल्लाह ने कहा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो इंसानों ने कहा था क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखा कि ये इंसान दुनिया के अंदर जाकर अपने रब को भुला चुका है, इसने अपने रब के वादे को भूल गया है। तो अल्लाह ने नबियों का एक सिलसिला शुरू किया है, अल्लाह ने रसूलों का एक सिलसिला शुरू किया है। वो तमाम रसूल, तमाम अंबिया, तमाम पैगंबर इस बात को लेकर के आते और अल्लाह का पैगाम उसके बंदों तक पहुँचाते कि तुम्हारे रब ने तुमसे जो वादा लिया था और तुमने अपने रब से जो वादा किया था तुम उसको भूल चुके हो। उस वादे को याद करो और अपने रब की इबादत करो, अपने रब की नाफरमानी न करो, अपने रब की इताअत के अंदर लग जाओ। लेकिन लोगों ने उससे तब भी मुंह मोड़ा और रसूल रिसालत का एक सिलसिला, पैगंबरों का एक सिलसिला, नबूवत का एक सिलसिला चलता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे दर पे नबियों को भेजते रहे, रसूलों को भेजते रहे और आखिर में ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और इरशाद फरमाया कुरान करीम के अंदर, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, कि ये रसूल जो हमने आपकी जानिब भेजे हैं जिनका नाम मोहम्मद है, ये किसी अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, तुम में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और नबूवत के एक सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। एक छोटी सी आयत और इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मकसद और कई पैगाम ता क़यामत तक इंसानों के लिए रखे। पहला पैगाम ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बाप नहीं हैं, कोई उनको वालिद का दर्जा दे नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद से भी बढ़कर हैं। यानी जिस कदर हम अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं उससे ज़्यादा बढ़कर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ नाम की मोहब्बत नहीं। आज हम दावा करते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल के अंदर रखते हैं, लेकिन हम अपने अमल से मुज़ाहरा करते हैं कि हम झूठे हैं, हम अपनी बातों के अंदर झूठे हैं। हम एक तरफ इश्क़ रसूल का दावा करते हैं, दूसरी तरफ अपनी दाढ़ी कटा कर के मुज़ाहरा करते हैं कि नहीं, हम इश्क़ रसूल के अंदर झूठे हैं। ये बात जो हम कहते हैं ये तो सिर्फ ज़बानी है। एक तरफ हम इश्क़ रसूल का दावा करते हैं, कलीमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन दूसरी तरफ हम पाँचों वक्त की नमाज़ छोड़कर बतलाते हैं कि नहीं वो तो बात सिर्फ झूठी है, हम तो नबी को सिर्फ वैसे ही मानते हैं, हम तो नबी की बातों को नहीं मानते। अगर इश्क़ रसूल है, अगर हम अपने आप को आशिक़ रसूल कहते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कहते हैं, तो पाँचों वक्त की नमाज की पाबंदी की जाए, अल्लाह के नबी की एक एक सुन्नत से प्यार किया जाए। मुझे बतलाएं, मैं आपको मिसाल दे कर के समझाऊँ। आप किसी जवान को किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए और वो लड़की उससे कहे कि तुम्हें कल फला जगह आना है और ऐसा लिबास पहनना है, तुम्हें दाढ़ी कटा कर के आनी है, तुम्हें अपने बाल इस तरीके से कटाने हैं, तुम्हें अपना हुलिया इस तरीके से तब्दील करना है, और वो आशिक उसके पलट में कहता है कि नहीं मैं अपने कपड़े नहीं बदलूंगा, नहीं मैं अपने लिबास भी नहीं बदलूंगा, नहीं मैं अपने बाल भी नहीं कटाऊंगा, नहीं मैं वक्त पर भी नहीं आऊँगा। और दूसरी तरफ एक आशिक है, वो कहता है कि जैसा तुम कहती हो मैं ऐसा ही करूँगा, और वो उसके बात के मुताबिक उसके ऊपर अमल करता है। तो आप मुझे बतलाएं इन दोनों के अंदर सच्चा आशिक कौन सा है? आप कहेंगे कि वो है
جو اپنی لیلا کی محبت میں اپنے آپ کو بکھیرے ہوئے ہے، جس نے حلیہ بھی تبدیل کر لیا ہے، جس نے اپنے بالوں کو بھی مٹا دیا ہے، جس نے جوتے بھی بدل لیے ہیں، یہاں تک کہ اس نے اپنی نشانی مٹا دی ہے، آپ اس کو کہیں گے کہ یہ سچا عاشق ہے۔ لیکن مسلمان اپنے آپ کو عاشق کہتا ہے لیکن عاشق جھوٹا ہے۔ مجھے بتلائیں کہ اگر آپ اس کے بالمخالف کرنے والے ہو، کون آپ کو عاشق رسول کہے گا اور کون آپ کو یہ کہہ سکے گا کہ آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ تو اپنے معشوق کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ نہ اس کے سامنے دنیا ہوتی ہے، نہ اس کے سامنے اپنا گھر ہوتا ہے، نہ اس کے سامنے بیوی بچے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی ایک ایک چیز کو وہ اپنی محبوب کے سامنے اس کو قربان کر دیتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس قدر بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب نبی کا معاملہ آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بالکل مٹا دیتے ہیں اور ہم اپنا نام تک بدل دیتے ہیں۔ کیا یہی نبی سے محبت ہے؟ ہم نام تو رکھتے ہیں لیکن نام سے پہلے محمد لکھنا گوارا نہیں کرتے، محمد نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ ہم اپنا نام کسی کو بتلائیں تو اس سے پہلے محمد نہیں لگاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی محبت نہیں ہے، نبی کی محبت سینوں کے اندر موجود نہیں ہے، یہ تو صرف دکھلاوا ہے۔ نبی سے محبت کرنی ہے تو دلی اعتبار سے کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں اور اللہ کے نبی سے ایک حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے والدین سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، یہاں تک کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، وہ مجھ سے سچی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج سے آپ گواہ رہیے، دنیا کی ہر ایک چیز، چاہے والدین ہو، اولاد ہو، مال و دولت ہو، ہر چیز سے بڑھ کر مجھے آپ محبوب ہیں، آپ کے اوپر ہماری جان بھی قربان ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے میں آپ ہی کی طرز کے اندر سمجھاؤں۔ ہم لوگ واٹس ایپ چلاتے ہیں اور یوٹیوب وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، کہیں نبی کی شان کے اندر گستاخی ہوتی ہے، کہیں قرآن کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور ہم اس کو اتنا عام کرتے ہیں، اتنا عام کرتے ہیں تاکہ اور زیادہ ضلالت اللہ کے نبی کی ہو اور زیادہ ضلالت قرآن کریم کی ہو۔ اور اس سے بدترین بات یہ کہ اس کے ساتھ میں لگا ہوا ایک میسیج بھی آتا ہے کہ اگر پکے سچے مسلمان ہوں تو 10 لوگوں کو یہ آپ کو بھیجنا ہے، اگر آپ نے نہیں بھیجا تو آپ کو جنت بھی نہیں ملے گی، آپ کی تمام خوشیاں چھن جائے گی۔ اگر آپ اس کو مٹا نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، قانونی کارروائی نہیں کر سکتے، کم از کم اس کو مٹا تو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر کے اندر ہمارے والد کے شان میں کوئی گستاخی کرے، کوئی گالی دے دے، کوئی تھپڑ مار دے، کوئی آپ کے والد کی عزت کو اچھال دے، مجھے بتلائیں کہ آپ 10 گھروں کے اندر جا کر کے بتلاتے ہیں کہ میرے والد کو فلاں نے گالی دی ہے، میرے والد کی فلاں نے بے عزتی کی ہے، میرے ماں باپ کی فلاں نے عزت کو اچھالا؟ نہیں، بلکہ اس بات کو دباتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں سے کہتے ہیں، اپنے پڑوسی سے کہتے ہیں کہ یہ بات یہیں پر دب جانی چاہیے، آگے نہیں جانی چاہیے۔ تو جب اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا آتا ہے، پھر کیوں ان غلط چیزوں کو وہیں پر ختم نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو عام کیا جاتا ہے؟ ناگہانی اور ناواقفیت کے اندر ہمیں معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اس کو فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے 10 کو بھیجا، 10 نے 10 کو بھیجا، 100 کے پاس پہنچا، 100 نے 10 کو بھیجا، ہزاروں کے پاس پہنچ گیا اور وہ ایسے ہی عام ہوتا رہا، عزتیں اچھلتی رہی، قانونی کارروائی کہیں بھی نہیں ہوئی اور آپ کے نبی کی عزت کے اوپر داغ آتے رہے اور آپ اس کا ایک بڑا حصہ بنتے رہے۔ اس لیے اپنے عمل کو ایسا بنائیں کہ ہم اللہ کے نبی سے پکی سچی محبت کرنے والے ہوں۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، دوسرے آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی بھی آپ کے سامنے رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ وخاتم النبیین، آپ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد چاہے کوئی آپ کو مرزا قادیانی کے نام سے بہکائے، چاہے آپ کو کوئی شکیل بن حنیف کے نام سے بہکائے، چاہے آپ کو کوئی ولیت کے نام سے بہکائے کہ وہ سب سے بڑا ولی ہے اور نبوت کا درجہ اس کو مل چکا ہے، تو آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آئے۔ اللہ کے نبی کے ایک ایک لفظ، ایک ایک
अमल से आप मोहब्बत करने वाले हों, तब आप इस आयत के ऊपर अमल करने वाले होंगे और इस अहद अलस्त के ऊपर आप पूरे उतरने वाले होंगे। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें अपने रब को पाना है तो अपने नबी के रास्ते को हासिल करना होगा, उनके रास्ते को चुनना होगा। अगर कोई मुसलमान ये चाहे कि एक तरफ वो नमाज पढ़े और कामयाब हो गया, नबी की सुन्नतों को छोड़ दे, तो नहीं। आप वज़ू करते हैं, वज़ू के दरमियान 4 फ़र्ज़ हैं, लेकिन इस वज़ू के अंदर 13 सुन्नतें हैं। 13 सुन्नत हम इसलिए अदा करते हैं ताकि हम सुन्नतों का मुज़ाहरा करें और वो फ़र्ज़ हमारे इस सुन्नत के वसीले से कबूल हो जाएं। फ़र्ज़ तो सिर्फ जुमे के अंदर 2 रकात नमाज हैं, लेकिन आप 4 सुन्नत पहले पढ़ते हैं, 4 सुन्नत बाद में पढ़ते हैं, फिर 2 सुन्नत पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी की सुन्नत हैं। लेकिन अभी नमाज के बाद देखना, अक्सर लोग वो होंगे जो बग़ैर सुन्नत पढ़े जाएंगे और बतलाएंगे कि नहीं, ये तो सब बात झूठी है, हम तो सिर्फ सुनने वाले हैं, अमल करने वाले नहीं। बताओ कौन कौन अमल नहीं करेगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कौन कौन अमल करेगा? करेंगे सब इंशाअल्लाह। हमारे दिलों के अंदर इतनी मोहब्बत होनी चाहिए नबी की एक एक सुन्नत, ये सुन्नतें छोटी छोटी सुन्नतें हैं, अगर हम इनको पूरा करेंगे तो और भी अमल की तौफीक अल्लाह हमें देगा। बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे लवाजिमात जिनके अंदर इंसान मुब्तला होकर अपने आप को गुनाहों की दलदल के अंदर घसीट देता है, सुन्नतों की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ख़त्म कर देते हैं। हम फ़र्ज़ पढ़े और निकल गए कि मुझे फ़लाँ काम अंजाम देना है, लेकिन दूसरी तरफ आप सुन्नत भी पढ़े, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मैंने तेरे नबी की सुन्नत को भी पूरा किया है, मैंने तेरे हुक्म को भी पूरा किया है। जब आप अपने रब से मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बेइंतहा नवाजेंगे। एक बिल्कुल छोटा सा वाक़या, एक शख्स एक हकीम के पास में पहुँचा, महमूद गज़नवी के दौर का वाक़या है। एक शख्स पहुँचा एक हकीम के पास में कि मुझे फला बीमारी है, मुझे उसकी दवा चाहिए। हकीम ने कहा कि आपको दवा मिल जाएगी, सब दवाइयाँ मेरे पास मौजूद है, लेकिन सिर्फ शहद की कमी है और ये शहद का ज़माना नहीं है। अगर आप कहीं से शहद ला करके दे सकते हैं तो वो शहद ला करके मुझे दें, मैं आपको दवाई तैयार करके देता हूँ। उस इंसान ने एक छोटी सी डिब्बी ली, शहद की तलाश के अंदर निकला, दरवाजे दरवाजे जाकर के कुंडा खटखटाया, लेकिन कहीं पर भी उसको शहद नहीं मिला। आज का दौर नहीं था, आज तो आप स्टोर से जाएं, खरीदें जितना चाहें। उस वक्त में हर एक चीज़ की तंगी और परेशानी, वो इंसान परेशान होता हुआ आखिर में महमूद गज़नवी के दरबार में पहुंचता है और दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से अयाज नामी एक दरबारी आते हैं निकल करके और उससे मालूम करते हैं क्या तकाज़ा है। उसने कहा कि मुझे इसके अंदर शहद चाहिए। उसने जाकर के कहा कि आप रुकिए, मैं जाकर के मालूम करता हूँ। महमूद गज़नवी से मालूम किया कि फ़लाँ शख्स है और शहद का मुतालबा कर रहा है, ये उसके पास में शीशी है, उसको शहद चाहिए। महमूद गज़नवी ने कहा कि इस शीशी को लेकर के बराबर में रख दो और 3 शहद के बड़े बड़े डब्बे उठा करके उसे दे दो। अयाज ने कहा कि बादशाह सलामत, वो तो एक मजबूर मजदूर आदमी है, उसे थोड़ा सा शहद चाहिए, इतने बड़े बड़े डिब्बों की क्या ज़रूरत है। महमूद गज़नवी ने कहा कि वो मजदूर है, वो गरीब है, उसने अपनी ज़रूरत के मुताबिक मांगा है। हम बादशाह हैं, हम अपनी शान के मुताबिक उसे अदा करेंगे। हम अपने रब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी शान के मुताबिक अता करेगा। लेकिन उससे पहले हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने रब के सामने हाथ फैलाने हैं। जब हम अपने रब के सामने हाथ फैलाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी बेइंतहा अपनी शान के मुताबिक हमें नवाजेगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक